بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور سیلاب نے پورے ملک کو اپنی زد میں لیا ہے اور اس کی تباہ کاریاں تھمنے کو نہیں آ رہی، اور ایسی صورت میں ہم پاکستانیوں کو ان وجوہات کا بھی جائزہ لینا جس کی وجہ سے کچھ ہماری جو مین میڈ ہیومنز کی غلطیاں ہیں اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں اتنے نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو چیف آف آرمی سٹاف نے درست بات کی ہے کہ یہ جو ریور بیڈ یا اس کے بینک کے اوپر جتنی کنسٹرکشنز ہیں، ہوٹلز ہیں اور اس طرح کی ریزورٹس جو بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر سخت نوٹس لیا جانا چاہیے اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے مالی اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے، اور آئندہ سے اگر ان کو اجازت دی گئی تو پھر یہ نقصان مزید بڑھے گا، لہٰذا اس کا جو ہے سخت نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اور یہ جیسے سوات والا ہنی مون ہوٹل ہے جو ودن سیکنڈز ایسے انہائلیٹ ہو گیا تھا، تو یہ اس کے اوپر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو عمل کرنا چاہیے اور کورٹ کو بھی اس کے اوپر نوٹس لے کے پابند کر دینا چاہیے کہ جو ایک پرٹیکولر ایریا ہے دریا کے ساتھ اور اس کی جو ایڈجسنٹ ایریا ہے اس کے اندر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو سیلاب ہیں یہ آتے ہیں، یہ گلوبل وارمنگ از ون آف دی ریزنز، یہ جو کلاؤڈ برسٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیمپریچر آف دی ورلڈ ہے وہ انکریز ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ چیز آ رہی ہے۔ اور جو دنیا کا ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے، یہ دنیا کے جتنے زیادہ موسٹ ماڈرن کنٹریز ہیں جن کو ہم ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، جو سارے کے سارے دا پراسپیرس اکنامکلی پراسپیرس نیشنز ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کے اندر پورا یورپ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، یہ موجودہ جو چائنا ہے، یہ لوگ ہیں اس کے، سنگاپور، یہ لوگ ہیں اس کے ذمہ دار، جتنی دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اوزون جو افیکٹ ہو رہی ہے اور ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کوانٹٹی مزید بڑھتی جا رہی ہے ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹننگ۔ تو یہ جو جتنی کارروائی ہو رہی ہے اس کے اندر جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے وہ تو ہے 1% اونلی گلوبل وارمنگ کے اندر، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان جو متاثر ہوا ہے وہ متاثرہ ممالک میں سے پاکستان کا نمبر جو ہے وہ ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر آتا ہے، یعنی پاکستان کا گلوبل وارمنگ میں جرم ہے 1%، ایک ٹائم، اس کو سزا مل رہی ہے 95 ٹائم زیادہ۔ تو یہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ سپیس نہ کسی کی ملکیت ہے، یہ ایک اوپن چیز ہے، تو اس کے اوپر پوری دنیا کو ایکشن لینا ہوگا۔ جہاں پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کو یہ سوچنا ہوگا کہ افیکٹ ہم ہوئے ہیں، اس سے ہم نے نکلنا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے آپ کو ڈیمز بنانے ہوں گے، ریزروائرز بنانے ہوں گے، آپ کو فارسٹیشن کرنی ہوگی، بہت ہی زیادہ ایک روتھلیس طریقے سے، بہت زیادہ ہیکٹک وار فوٹنگ پہ آپ کو پلانٹیشن کرنا ہوگی۔ جیسے کے پی کے اندر پچھلی گورنمنٹ میں 13 سے 18 والی میں عمران خان نے یہ 1 بلین ٹری سونامی شروع کیا تھا، پھر اگلی میں انہوں نے 10 بلین ٹری سونامی شروع کیا تھا پروجیکٹ۔ اس طرح کا پروجیکٹ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی وار فوٹنگ پہ پروجیکٹ کرنا ہوگا۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ فوج کو پروجیکٹ دے دیں، کوئی خود سے بھی پرفارم کروا لیں کہ وہ یہ پروجیکٹ لے لیں اور اس کو یہ کرائیں اور بالکل انشور کریں کہ بھئی یہ جو 10 بلین درخت ہے یہ کوئی 2 سال کے اندر آپ نے لگا دینا، وار فوٹنگ پہ لگا دینا، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی بات کہ جتنا پاکستان کے اندر اب تک آئے ہیں نا سیلاب جو آئے ہیں 1950 سے لے کے اب تک، سب سے پہلا جو بڑا سیلاب آیا تھا وہ 1950 کے اندر آیا تھا، 50 سے لے کے ابھی تک 20 بڑے سیلاب آئے ہیں پاکستان کے اندر۔ ان بڑے سیلابوں میں اور ان کے علاوہ دیگر چھوٹے سیلابوں میں کل جو مالی نقصان ہوا ہے پاکستان کا وہ ہوا ہے $56 بلین، $56 بلین۔ تو اگر اس $56 بلین سے ہم ڈیمز بناتے، ریزروائرز بناتے، پلانٹیشن کرتے، ہم ونڈ انرجی پہ جاتے، ہم سولر پہ جاتے یا صرف ہائیڈرو پہ ہی رہتے، تو کیا ہوتا کہ پاکستان کے اندر اتنے زیادہ ڈیم بن جانے تھے کہ پاکستان جو ہے 40,000 میگا واٹ
ऑफ हाइड्रो पावर वो पैदा करता, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेता पाकिस्तान। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होनी थी। फिर पाकिस्तान को ये जो बड़े पावर प्लांट्स हैं, ये जो कोल वाले हैं, गैस वाले हैं, ये LNG वाले हैं या तेल वाले हैं, ये ना चलाने पड़ते, IPPs की तरफ ना जाता पाकिस्तान और दुनिया की सबसे महंगी बिजली ना बनाता पाकिस्तान, बल्कि द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंट्री होता पूरी दुनिया में पाकिस्तान बिजली बेच रहा होता। ये जो बिजली डेफिशिएंट नेशन है, द नीडी नेशन है, जैसे चाइना आपके साथ पड़ा हुआ है, ये साथ अफ़गानिस्तान था, यानी इतना ज़्यादा आप कर सकते थे इतने पैसों से, $56 बिलियन से, जो निकल गया, ख़त्म हो गया। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की बात है, अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, कौम को भी चाहिए इसके ऊपर थोड़ा सा आवाज़ उठाएं। तो नाज़रीन, इसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कहत साली का बहुत शदीद ख़तरा है और इसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मुतासिर हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की है कि इंस्टेंटली 77 जो करोड़ डॉलर्स हैं वो इसके लिए रिलीज़ किया जाए। और पाकिस्तान ने भी बात की है अफ़गानिस्तान के लिए। देखें, पाकिस्तान तो टाइम एंड अगेन बात करता है, अफ़गानिस्तान के लिए कब हमने नहीं बात की। तो पाकिस्तान ने भी फिर बात की है, आलमी बरादरी को कहा है कि आप इनके फ़ंड्स रिलीज़ करें, जो इतने बिलियन डॉलर्स अमेरिका ने प्रेशराइज़ करके फ्रीज़ किया हुआ है, इनके फ़ंड्स रिलीज़ करें। उधर लोग भूख से, कैद से मर जाएंगे अफ़गानिस्तान में, क्योंकि ये जो सैलाब पाकिस्तान में आया हुआ है ये बराबर अफ़गानिस्तान के अंदर भी सैलाब है। सैलाब के अलावा भी उधर बहुत ज़्यादा खुश्क साली है। तो पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है, आलमी बरादरी को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि ताइवान ने बहुत ही ज़्यादा जुर्रत का मुजाहरा किया है। उन्होंने जो चाइनीज़ ड्रोन था उनके एरिया में जाके रिकॉनेसेंस कर रहा था, उसको डिटर किया है, रादर फ्राइटेंड करके उधर से भागने पे मजबूर कर दिया है और लाइव राउंड्स फायर किए हैं ताइवानीज़ ने। तो इसका मतलब यह है कि ताइवानीज़ के अंदर या तो अमेरिका बोल रहा है या उनकी अपनी कोई विल है कि दे आर रेडी टू रिटेलिएट, दे आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट चाइनीज़। तो ये अब तक जब से ये स्टेट ऑफ ताइवान के अंदर ये टेंशन चल रही है तब से लेके अब तक का ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एक मुजाहरा है कि आगे से उन्होंने लाइव राउंड्स फायर करके जो चाइनीज़ ड्रोन है उसको भगा दिया है। और इसके साथ जो सर्द जंग ख़त्म करने वाले रूसी साबिका सदर गोर्बाचोव हैं, वो 91 साल की उम्र के अंदर उनका विसाल हो गया। गोर्बाचोव हैज़ बीन अंडरस्टूड अ सिंबल ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन रशिया, लेकिन दुनिया के अंदर वो पैगंबर अमन के नाम से जाने जाते हैं। यहूदी बहुत ही उनको लाइक करते हैं। बर्लिन वॉल ख़त्म की, उनकी वो जो टू एंड फ्रो एंट्री थी वो यानी कि बहाल हो गई और दुनिया ने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इनको मुंतखब किया। तो ये जो गोर्बाचोव हैं इन्होंने चूँकि इनके हाथ से USSR टूटकर रशिया रह गया, तो व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है प्रेजेंट, इन्होंने 2018 के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व का मुजाहरा किया था कि गोर्बाचोव से पहले वाला जो रशिया था उसको हम दोबारा से रीटेक करेंगे, रिनेसांस होगी रशिया की दोबारा। तो रशिया के बारे में ये है। और आखिरी आपको ख़बर ये दे दूँ, बड़ी एक अफसोसनाक ख़बर है, बहुत एक बुरी ख़बर है भारत से, जिधर जो है जुल्म जो है वो थमने का नाम ही नहीं लेता। मुसलमान जो हैं उनके लिए भारत जो है वो एक जहन्नुम बन चुका है। भारत हैज़ बिकम अ फर्नेस फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और अक़लियतों के लिए तो बिल्कुल ही वो रहने की जगह नहीं है। यूपी जो सबसे बड़ी स्टेट है, उसका ज़िला मुरादाबाद, उसके गांव दुलेपुर के अंदर 26 लोग घर के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं बाजमात। साथ तकलीफ़ उठी है एक RSS के बदमाश को कि ये 26 लोग इधर नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं क्या कोई टेररिज्म की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें जाके पुलिस को प्रेशराइज़ किया कि जनाब इनके ऊपर पर्चा दें, पर्चा काट दिया गया, उनको पाबंदी से हासिल कर दिया गया। किस वजह से? नमाज की बाजमात अदायगी की वजह से भारत के अंदर मुसलमानों को पाबंदी से हासिल किया जा रहा है। कभी क्या तो कभी क्या, लंबी दास्तान है हिंदुस्तान की। तो आए रोज़ 1, 2, 4 या दर्जन वाक़यात हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम पे मबनी होते रहते हैं। तो इस पे आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।